نکات کی باتیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ مولانا نایاب نے سنی ہوئی بات کو بتا دیا. اور کوئی بھی عالم کسی سے سن کر کے ہی بتاتا ہے, اپنی طبیعت سے تو کوئی بتاتا نہیں. یہ علماء جو ہے زیر نہ ہو کر کے زبر ہی رہتے ہیں, اور بسا اوقات وہ ڈبل زبر ہو جاتے ہیں. ڈبل زبر بھی تو ہے نا, زیر زبر پیش ڈبل زبر ہے نا, وہ اور ڈبل زبر ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ زیر ہوتے ہی نہیں. اور زیر کہاں ہونا ہے؟ کسی مرشد کے پاس ہونا ہے, کسی اہل دل کے پاس جا کر کے جب زیر ہوگا, جب زیر ہو جائے گا تب اسے جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ علماء علم حاصل کر کے اور وہ زیر نہیں ہونا پسند کرتے ہیں, اسی لیے بے بہرا ہیں آج کل کے علماء. اسی لیے تصوف سے بالکل بے بہرا, حقیقت سے بالکل بے بہرا. اس لیے اس بنا پر ہے کہ پہلے کے جتنے اولیاء کرام ہیں اکابرین, وہ جب پڑھ لیتے تھے کسی ولی کی بارگاہ میں 10 سال 5 سال 20 سال 30 سال کر کے خدمت کرتے تھے, اور ان کی بارگاہ میں رہتے تھے, جھاڑو لگاتے تھے, پانی بھرتے تھے, نہلاتے تھے, وضو کراتے تھے, سلاتے تھے, بستر بچھاتے تھے. یہ سب کام جب کرتے تھے تب کوئی غوث اعظم بن کر کے کوئی جو ہے خواجہ ہندوستان ہو کر کے چمکا, تب کوئی جو ہے بابا فرید بن کر کے چمکا. اس طرح سے جتنے اکابرین اولیاء اللہ ہیں وہ چمکے. اور آج کا کوئی عالم چمکتے ہوئے اس صدی میں کسی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کوئی چمکا, کوئی ولی ہوا؟ کوئی نہیں. اس لیے کہ وہ ولیوں سے دور رہے, پڑھ لیا تو سمجھے کہ اسی میں ولایت ہے. علم میں ولایت نہیں ہوتی. ولایت ایک الگ چیز ہے, قرب خدا ایک الگ چیز ہے. پڑھنے کے بعد وہ مقرر ہو گئے, سوچا مقرر ہو جائیں گے تو کافی آمدنی ہوگی, 50,000 20,000 30,000 1 لاکھ روپیہ پہلے یہ اکاؤنٹ میں جمع کرا لیتے ہیں تب آتے ہیں جیسے. اب یہ ڈبل زبر ہو گئے, ڈبل زبر ہو گئے. کسی نے تصنیف کا کام شروع کر دیا, اس میں ہمارا نام روشن ہوگا اور کافی آمدنی بھی ہوگی, کتابیں چھپیں گی, اس میں فائدہ بھی ہوگا. تصوف کی طرف کوئی گیا نہیں. نہ جانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ہے متکبر ہو گیا, اس کے اندر تکبر گھمنڈ اپنے علم کو ہو گیا کہ ہم بہت بڑے علمدان ہیں, بہت بڑے علمدان ہیں. اور اولیاء اللہ کے پاس جب آتا ہے آدمی سارا علم ختم ہو جاتا ہے, سارے علم پر پانی پھر جاتا ہے, سمجھا نا. اور ان سے بڑا عالم کون ہوگا؟ حضرت جو خواجہ اعراز سے مرید ہوئے تھے, مولانا جامی حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کی لکھی ہوئی کتاب ہے شرح جامی. دیوبندی کا مکتب ہو, مدرسہ ہو یا بریلوی کا ہو, ہر مسلک میں ان کی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. سمجھا نا. آج کا عالم کو لکھ دے وہ ایسی کتاب. اس لیے انہوں نے ایک
वली की खिदमत किया, वली की बारगाह में गए और अपने दस्तार को उनके कदमों पे रख दिया। इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ अता होगा वही काम की चीज है। आज के उलमा के अंदर ये बात है नहीं। तो जैसे मदरसा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, उसी तरीके से ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि उलमा बैठे हैं, ये इन बातों को समझें। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बने हुए हैं, वहां से पढ़ करके कोई अब बुजुर्गों की बारगाह में नहीं जाने को तैयार है। सिर्फ ये अब तो हम आलिम हो गए, मुकर्रिर हो जाएंगे, मुसन्निफ हो जाएंगे, मुदर्रिस हो जाएंगे, अब ये काम खाली शुरू है, लेकिन औलिया अल्लाह की खिदमत करने के लिए कोई तैयार नहीं। और इसीलिए रूहानियत से नाबलद हैं लोग। उसकी मिसाल एक हम आपको दे रहे हैं। ब्याह शादी में तांबे की पतीली जहेज में दी जाती है, जानते हैं ना? हर लड़की को जहेज में तांबे की पतीली जरूर दी जाती है। स्टील फाइबर जो को निकल गया है, लेकिन उसके साथ साथ भी 2, 4, 5 बर्तन जो है तांबे का जरूर दिया जाता है, जिसमें पतीली भी होती है। क्या बोलते हैं उसको? पतीली है ना, देखिए पतीली। और वो जिस कंपनी में तैयार होती है पतीली जो है, उस कंपनी में उसकी कलई नहीं होती है। अब वो दूसरी जगह जा करके उसको कलईदार जो होते हैं, कलई चढ़ाते हैं, दूसरे कंपनी में होते हैं, तो उस कंपनी में नहीं होती है। उसमें कोड़ा कोड़ा बर्तन बना करके और बाजार में बिकता है। जो ले जाता है वो कलई कराता है, उसको ले जाता है। क्यों? कि वो तांबे का बर्तन जो है, अगर वो कोड़ा है तो उसमें खाना अच्छा नहीं होगा, और जब कलई हो जाएगा तब उसमें खाना अच्छा होगा, कायदे का होगा। ये तरीका है। ये 3 पुष्ट से हम सुनते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं कि पहले वो तांबे का बड़ा बड़ा देग चलता था, अब तो भगोना चलने लगा। पहले बड़ा बड़ा देग चलता था, जब कलई खत्म हो जाती थी तो कलई घर के पास ले जा करके उसको उसमें कलई कराया जाता था, तब वो फिर खाना बनाने के लायक होता था। तो मदरसा में पढ़ करके आने के बाद जैसे वो तांबे की पतीली जो है एक कंपनी से निकल के आई, तो उसको अब कलई घर के पास जाकर के कलई चढ़वाना है, कलई कराना है। कलई अगर नहीं हुआ तो खाना उसमें अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से जो उलमा आजकल हैं वो कोरे बन करके मदरसे से निकलते हैं, आलिम बन करके, लेकिन उनके दिल की खलई जो है किसी खानकाह में नहीं होती। इसलिए उलमा को चाहिए कि इल्म हासिल करने के बाद किसी खानकाह में जाकर के अपने दिल की कलई कराएं, और जब तक कराएंगे नहीं, जब तक तांबे की पतीली में कलई नहीं होगी, खाना अच्छा नहीं होगा। तो जिस दिल में खानकाह में न जा करके कलई नहीं हो पाई जो है, जिस दिल की कलई नहीं हो पाई, तो उसमें जो इबादत करेगा उसमें लज्जत नहीं आएगी। जो भी काम करेगा इबादत का, उसमें उसको कोई लज्जत नहीं आएगी, और जब इबादत में लज्जत नहीं आएगी तो इबादत कबूल नहीं होगी, और जब वो इबादत कबूल नहीं होगी तो वो कुर्बियत के मंजिल पे जा ही नहीं सकता। इसलिए ये जरूरी है कि अपने दिल की कलई कराए। इल्म की जो इल्म पढ़ा है उसकी कलई जब किसी खानकाह में हो जाएगी तो दिल उसका साफ सफाफ हो जाएगा, और जो बात समझ में नहीं आ रही है वो समझ में आने लगेगा। ये है बात जो है
اس لیے اولیاء اللہ خانقاہوں سے جڑے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے دل کی صفائی ہوتی رہے. سب سے بڑی دل کی صفائی جب ہو جائے گی تبھی خدا کا قرب حاصل ہوگا اور تبھی اللہ کا وہ بندہ پھر جو ہے خدا اور رسول کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.